Good morning, everyone. I'm Andrew, one of the pastors here, and it's a privilege to open God's Word with all of us 안녕하세요, this 여러분. morning. We're 오늘도 continuing in a 이렇게 sermon 함께 series called 여러분과 Growing 하나님의 in 말씀을 살펴볼 수 Friendship 있게 and 되어서 감사하게 Hospitality, 생각합니다. with the accent on growing in 우리는 지금 cross-cultural 우정과 friendship and 환대라는 hospitality. 주제를 가지고 We began the series a 특별히 couple of 서로 weeks 다른 ago by 문화와 looking 서로 at 다른 Revelation chapter 7, 언어 where 사이에 the 어떻게 우리가 multitude 서로 of God's 친구가 people 되고 is gathered 서로를 환대할 before 수 the throne of 있을지를 Jesus, and we see 고민하면서 there 하나님의 말씀을 every tribe, 살펴보고 tongue, 있습니다. people, and language represented. 특별히 2주 전의 설교를 This 통해서 morning, 계시록 God's word 7장의 comes from 말씀을 a variety of 보면서 places. I'm going to 그 focus 보좌 앞에 온 mostly on 나라와 our Acts 백성과 chapter 17. 문화와 언어 가운데 And 사람들이 as I 모여서 begin, I 함께 want to 하나님을 acknowledge 예배하는 where 장면을 the title of 보면서 this 설교 sermon came 시리즈를 from. 시작했고, It came from a book written by this gentleman, Dr. John 오늘은 특별히 Perkins. 사도행전 17장을 He 중심으로 has 하나님의 been a 말씀을 social 살펴보려고 activist 합니다. for many years, 오늘 has served the 설교의 church for 내용은 many years. 지금 He wrote 사진에 a book 보이는 recently 이 called 존 One Blood. 퍼킨스라고 하는 분의 And in that book, 책에서 제가 많은 writes 도움을 about the fact 얻었습니다. that there 이분은 is only 흑인 one 인권 race, 운동가이자 사회 the 운동가, human 또 race. 교회를 That's 오랫동안 what 섬기셨던 목사님이시고, inspired me with the 이분이 title 최근에 and some 쓰신 of the things 책에서 that I'm 제가 going to 많은 share 영감을 받아서 with 이제 us 오늘 this 아침 morning. 설교를 여러분과 나누려고 합니다. As I begin, even by mentioning that title, I'm sure that the title itself begins to raise some measure 오늘 of 설교의 제목 그리고 오늘 concern 설교의 or 내용은 anxiety among some 우리는 people. 하나님께서 한 인류로, It 한 really is the 가족으로 clear teaching 우리를 of the Bible. 창조하셨다라고 The 하는 Bible 것입니다. teaches very clearly there's only one 그것이 race, 성경의 that is the 가르침이라고 human 저는 race. 확신합니다. 하나님이 But in our 우리를 culture 하나의 today, that 인류로, can feel like a little 하나의 bit of a 가족으로 controversial 만드셨습니다. statement, can't it? 다양한 To say 인종의 that there's 구분이 only one 있지만 race is perhaps to 저는 우리 overlook 모두가 같은 various 한 people groups in our 인류로 world. 창조되었다고 믿습니다. And maybe to say there's only one race is something 그런데 that a 이렇게 privileged race 우리는 might 다 한 say, 가족이고 overlooking 인종의 or 구분이 maybe 필요 없다라는 minimizing racial differences between 그런 them 방식의 and 이야기는 other groups of people. 이 시대에 많은 오해를 불러일으킬 수 있는 So 소지가 even 있습니다. as we recognize 특권 some of the tension and 층, 힘을 갖고 controversy 있는 that this 특정 statement 인종이 can raise, 다른 인종과의 차이점을 we want 무시하고 to 또 ensure that 계속해서 그 기득권을 유지하고자 하는 그러한 as we pay 시도로 attention 오해될 수 있는 것입니다. to the many ways in 그러나 which 그럼에도 people 불구하고 have segregated themselves and 성경이 이야기하고 있는 down 우리가 한 인류로 창조되었다라고 하는 그 사실을 오늘 아침에 there is a real 생각하고자 합니다. racism problem. 물론 그것이 이 시대에 우리가 실제로 존재하는 인종차별과 인종 간의 갈등의 문제를 축소하고자 하는 것은 아닙니다. 인간의 역사 가운데 또 성경 안에서도 우리는 서로 다른 인종 간의 또 문화 간의 차별과 억압과 갈등을 계속해서 봅니다. 사람들은 서로 특정한 관점을 가지고 서로 다르게 보이는 사람들에 대해서 고정관념과 편협한 마음을 가지게 되는 것이 사실입니다. 그러나 그럴수록 우리가 이 성경에서 말하고 있는 우리가 한 가족이다, 한 인류이다라고 하는 것에 대해서 어떻게 생각해 봐야 할지 같이 오늘 여러분과 좀 나눠보고 싶습니다. 저는 어쩌면 지금 우리 시대에 이 인종 간의 차이와 갈등에 대해서 오히려 예전보다 더 지나치게 많이 강조하고 이야기하고 있는 것이 아닌가 하는 생각이 들기도 합니다. 한편으로는 이해가 가는 면이 있기도 합니다. 우리가 잘 아는 것처럼 지난 몇 년 사이에 흑인 인권 운동 또 다양한 그러한 인종 간의 갈등들이 특별히 미국에서 많이 일어나는 것들을 우리가 보았고 또 미국뿐만 아니라 캐나다에서도 지난 몇 년 사이에 이 원주민의 인권 문제와 또 역사 가운데 캐나다가 자행했던 아주 끔찍한 일들 또 이 원주민 기숙학교 앞에서 어린아이들의 유해가 발견되기도 하는 등 우리 모두에게 이 인종 차별, 인종 간의 갈등은 여전히 중요한 문제임에 분명합니다. 그러나 그럼에도 불구하고 성경은
우리 인류에 대해서 우리를 한 가족이라고, 한 인류라고 가르칩니다. 성경의 몇 군데 구절을 한번 살펴보겠습니다. 창세기 1장 26절 말씀입니다. 하나님이 이르시되 우리가 우리의 모양대로 사람을 만들자라고 하셨는데, 여기서 사람을 만들자라고 하는 것이 바로 히브리어 아담이라는 단어입니다. 이 아담이라고 하는 것은 2장에서 하나님이 창조하시는 특정한 한 인물의 이름이기도 하지만 인류, 모든 인간이라는 의미로 사용되기도 하는 단어입니다. 하나님이 하나님의 형상을 따라 인류를 만들고 그들로 하여금 모든 새와 물고기와 가축과 동물을 다스리게 하자라고 말씀하십니다. 어쩌면 이것이 성경에서 가장 처음 온 인류가 하나라고 하는 개념의 시작이라고 볼 수 있습니다. 왜냐하면 한 하나님으로부터 우리가 한 모양으로 창조되었기 때문입니다. 2장 20절에서도 같은 단어가 반복되는데, 아담이 모든 가축과 새와 짐승들에게 이름을 주었다라고 기록되어 있는데, 대부분의 성경이 이것을 그 아담이라고 하는 개인이 한 일로 번역하고 있지만, 우리가 충분히 인류가, 사람들이 모든 동물들과 짐승들에게 이름을 주었다라고 번역할 수도 있는 그러한 구절입니다. 창세기 6장에서는 다시 한번 이 아담이라는 단어를 사용하면서 온 인류 가운데 죄악이 가득했다, 온 인류가 타락했다라고 말씀합니다. 이처럼 성경의 일찍부터, 시작부터 인류는 악으로 가득했고 또 죄악으로 가득했다라고 하는 말씀을 볼 수 있고, 시편 12편에서 하나님 도우소서, 경건하고 신실한 자들이 한글 성경에는 인생 중에 없어지나이다 라고 기록되어 있는데, 히브리어를 보면 아담, 인류 중에 경건한 자와 충성한 신실한 사람들이 끊어지고 있습니다 라고 하나님께 기도하는 그 기도를 볼 수 있습니다. 이 모든 구절들을 통해서 우리가 제가 말씀하고자 하는 것은, 성경은 우리 인류를 하나의 가족으로, 한 인류로, 하나님의 자녀들로 말하고 있다라고 하는 것입니다. 그러나 그 어떤 본문보다도 가장 분명하게 우리가 한 인류임을 보여주는 구절이 있는데, 바로 사도행전 17장의 말씀입니다. 사도행전 17장에서는 사도 바울이 아테네에서 설교하는 내용이 포함되어 있는데, 그 아테네에서 바울이 한 설교에 이러한 구절이 있습니다. 온 세상을 지으신 하나님께서는 천지의 주제시니 손으로 지은 전에 계시지 아니하시고, 또 무엇이 부족한 것처럼 사람의 섬김을 받으시는 것이 아니니 하나님은 만민에게 생명과 호흡과 만물을 주시는 이심이라. 중요한 이제 26절 말씀에 하나님이 인류의 모든 족속을 한 혈통으로 만드사 온 땅에 살게 하시고 그들의 연대를 정하시고 거주의 경계를 정하셨다. 이는 사람으로 하나님을 찾아 발견하게 하려 하심이다 라고 말씀합니다. 이 사도행전 17장 본문에서 우리가 배울 수 있는 것이 많이 있습니다. 그런데 특별히 우리가 주목하고 싶은 것은 26절에 하나님이 한 사람으로부터 온 인류를 만드셨다라고 하는 기록입니다. 온 인류가 한 혈통이라고 명시적으로 말씀하고 있습니다. 그리고 역사 가운데 또 이 세상에 하나님께서 하나님의 섭리 가운데
누가 어떤 시대에 어디에 살지를 정하셨다라고 하는 것입니다. 왜 그렇습니까? 바로 다음 27절에 보면 그 모든 것은 하나님께서 사람들로 하여금, 인류로 하여금 하나님을 찾아 발견하게 하려 하심이다라고 말하고 있습니다. 이 말씀에 비추어서 생각해 보면 우리 시대에 이렇게 많은 나라와 민족들로부터 사람들이 한 도시에 또 이 세계적으로 큰 도시들에 모여 살게 되는 이러한 시대가 어떤 의미인가? 어쩌면 하나님께서 사람들로 하여금 하나님을 찾아 발견하려 하게 하시는 큰 뜻이 있지 않은가라고 생각해 보게 되기도 합니다. 이처럼 성경은 어떤 피부색이나 머리카락이나 얼굴 생김새나 이런 것을 가지고 인종을 구분하지 않습니다. 성경은 백인이나 흑인, 아시아인 이렇게 사람을 구분하지 않습니다. 성경은 한 인류를 이야기합니다. 그러나 또한 동시에 성경은 이 한 가족된 인류 안에 존재하는 큰 다양성을 인정합니다. 그리고 성경이 그 다양성을 어떻게 묘사하는가 우리가 살펴볼 가치가 있습니다. 우리가 몇 주 전에 본 것처럼 요한계시록 7장에서는 그것을 모든 나라와 족속과 백성과 언어라고 이야기합니다. 언어는 뭐 더 이상 설명할 필요가 없는 서로 다른 언어들을 이야기하고, 나라들이라고 하는 것은 헬라어로 에스노스라고 하는 문화에 따라 또 어디에 사는지에 따라 또 정부가 어떻게 세워졌는지에 따라 서로 다른 모양으로 살아가는 집단의 사람들을 이야기합니다. 성경에서 나라들이라고 하면 이스라엘을 제외한 온 세상의 모든 사람들을 말합니다. 왜냐하면 하나님께서 먼저 이스라엘을 선택하셔서 관계를 맺으시고 그들을 통하여 모든 나라들의 복을 흘려보내게 하셨기 때문입니다. 그래서 유대인들은 자신들을 제외한 모든 사람들을 나라들이라고 불렀습니다. 때로는 이방인들이라고 이야기하기도 합니다. 계시록 7장의 또 다른 단어는 족속이라는 단어입니다. 혹은 종족이라고 번역할 수도 있습니다. 공통의 조상을 가지고 있는 큰 가족과도 같은 그러한 부족을 이야기하는 것입니다. 그리고 마지막으로 백성이라고 말합니다. 나라와 족속과 백성. 이 백성이라는 단어는 영어로는 people이라고 번역되어 있는데 가장 일반적으로 어떤 군중을 이야기하는 어떤 한 그룹의 사람들을 이야기하는 아주 일반적인 용어입니다. 어떤 종류의 모임이나 집단을 설명하는 단어입니다. 이것이 성경이 이 한 인류 안에 존재하는 다양성을 설명하는 방식입니다. 그리고 성경은 이 다양성을 기뻐합니다. 그리고 이 다양성 가운데 존재하는 그 기저에 흐르는 그 하나됨은 바로 우리 모두가 한 하나님에 의해서 창조되었다는 사실입니다. An idea that's loaded with a great deal of passion and emotion, especially in our day. 그래서 아까 말씀드린 것처럼 우리 시대에 인종이라고 하는 것은 백인, 흑인, 또 동양인이라고 하는 이 인종이 가지고 있는 그 개념은 점점 더 큰 갈등 가운데 또 차별 가운데 우리가 듣게 되는 말이지만 사실 성경에서는 말하고 있지 않은 내용입니다. 왜 그러냐 하면 이 인종의 구분은 사실 매우 근현대적인 개념이기 때문입니다.
15세기, 16세기에 유럽에서 유럽의 소위 탐험가들이 이 새로운 땅을 찾아가면서 또 식민지를 세워가면서 그곳에서 만나게 된 자기들과는 다르게 생긴 그 사람들을 접하면서 생겨나게 된 개념입니다. 그리고 동시에 유럽에서 과학이 점점 발전하면서 대학과 또 연구가 이루어지면서 마치 동물이나 식물을 분류해서 연구하듯이 사람들을 그렇게 서로 다른 인종으로 분류하고 나누기 시작했습니다. 이것이 바로 근대에 이르러서 인종을 구분하는 그러한 인종적 범주를 나누는 것에 대한 시작이었습니다. 그리고 많은 역사학자들이 이야기하는 것은 결국 이러한 인종의 구분과 인종 사이의 차별과 또 억압은 결국은 경제적인 이유 때문에 발생했다라고 이야기합니다. 아까 말씀드린 것처럼 유럽으로부터 유럽인들이 식민지를 개발하고 또 특별히 예를 들면 미국 남부에서 설탕이나 담배나 이런 것들을 재배하면서 더 많은 부를 창출하기 위해서 더 많은 노동력이 필요했고 값싼 노동력이 필요했고 그래서 흑인들을 노예로 사용하기 시작합니다. 이것은 성경에서부터 우리가 보아왔던 것입니다. 서로 다른 문화, 서로 다른 사람들을 노예로 일하게 하는 것. 그런데 이 근대에 이르러서는 과학이라고 하는 명목 아래에 이 서로 다른 인종들이 마치 한 인종이 다른 인종보다 더 열등하다라고 하는 그러한 소위 과학적인 근거를 이 인종차별의 근거로 제시한 것입니다. 제가 설교를 준비하면서 읽은 내용 중에 역사학자 필립 모건이라고 하는 분이 이렇게 말했습니다. 그 당시에 노예 제도를 정당화하는 유일한 효과적인 방법은 그 희생자들을 인간 사회로부터 배제하는 것이었다. 이것이 바로 인종 분류의 시작입니다. 어떤 인종이 다른 인종보다 열등하다고 여긴 것입니다. 특별히 아프리카인들에 대한 태도와 그들을 대하는 것은 노예제도가 더 깊이 자리 잡아가면서 더 굳어가기 시작했다. 노예제도에 대한 정당성이 필요하게 되면서 흑인 인종에 대한 과학적으로 그들이 더 생물학적으로 그들이 더 열등하다고 하는 과학의 내용들이 등장하기 시작한 것입니다. 그래서 많은 대부분의 역사학자들은 인종이라고 하는 것은 아주 사회적인 개념이라고 이야기합니다. 생물학적이거나 유전학적인 것보다는 사회적인 구분 개념이라고 하는 것입니다. 실제로 지난 수십 년 사이에 이루어진 연구 결과에 따르면 우리가 서로 다른 인종이라고 말하는 그 인종 간의 인종 사이에 DNA 수준에서 평균적으로 99.9%가 동일하다는 것이 2003년에 인간 게놈 프로젝트에 의해서 밝혀졌습니다. 인종 차이에 대한 유전적인 근거는 희박하다. 오히려 인종 내에서 더 많은 유전적 변이가 발견되고 인종과 인종 사이에는 그만한 변이가 발견되지 않는다라고 하는 것입니다.
that there's only one race, the human race. 저는 과학이 성경이 이야기하는 We live in a day 우리 인류는 한 가족이라고 하는 것에 대해서 이렇게 그 증거하고 있다라고 생각이 됩니다. discrimination based on the color of their skin. 물론 성경이 그렇게 말씀함에도 불구하고 우리 시대는 점점 더 많은 인종의 차이와 또 갈등과 또 차별을 점점 더 강조하고 그 갈등이 고조되는 시대에 우리가 살고 있는 것 같습니다. 인류에게 있어서 인종의 차이가 점점 더 다른 방법으로 서로를 나누는 요소로 활용되고 있다라고 하는 것입니다. 제가 접한 또 다른 한 기사에서는 미국 내에 특별히 대학가에서 인종 간의 갈등과 이 분열에 대해서 연구한 내용을 제가 읽었습니다. 173개의 서로 다른 대학교를 조사했는데 그 학교 중에 42%가 인종별로 구분된 기숙사를 제공하고 있었고 그 학교들 중에 46%의 학교가 인종별로 구분된 오리엔테이션을 제공하고 있다라고 연구되었습니다. 72%의 학교에서 인종별로 다른 졸업식을 진행하였다라고 이야기하고 있는데 그 기사에서는 이를 새로운 모습의 인종 간의 갈등이라고 부르기도 했습니다. 일견 이해가 되는 부분도 있습니다. 우리 시대에 점점 더 인종 간의 갈등이 심해지고 서로 함께하기가 어려워지는 모습이 있는 것이 사실입니다. 그러나 과연 이것이 우리가 나아가야 할 길인가 하는 것에서는 회의가 됩니다. 또 다른 이야기를 하나 예로 들어보겠습니다. 2020년 6월에 있었던 일입니다. 그 당시에 Black Lives Matter라고 하는 흑인 인권 운동이 특별히 그 조지 플로이드라고 하는 그 흑인이 죽임을 당한 이후에 일어났던 그 시위들을 기억하실 것입니다. 그러한 시위들이 전국적으로 일어나고 있을 때 UCLA에 있는 한 학생이 자기의 그 회계학 교수에게 이메일을 하나 보냈습니다. 그 이메일에서 그 학생이 교수에게 요구한 것은 지금 흑인 학생들이 너무 어려운 시간을 보내고 있으니 특별히 흑인 학생들에게 이 학점을 좀 더 관대하게 줄 것을 요청하는 그러한 이메일이었습니다. 그런데 그 교수가 이렇게 답장했습니다. 이메일은 고맙지만 내가 학생 중에 누가 흑인인지 알 수 있는 길이 있습니까? 지금 우리가 팬데믹이라 온라인으로 수업을 하고 있는데 제가 이름만 보고 누가 흑인인지 어떻게 알 수 있습니까? 혹은 혼혈 학생이 있다면 부모 중에 한 분이 흑인인 경우에는 그럼 제가 어떻게 대해 주어야 합니까? 우리가 잘 아는 것처럼 마틴 루터 킹 주니어 목사님이 우리가 피부색으로 평가받는 시대가 지나가기를 바랬었는데 지금 학생이 요청하고 있는 것은 그것에 반대되는 것이 아닐까요? 라고 하는 답장을 그 학생에게 보냈는데 그 이메일이 공개가 되었고 2만여 명의 사람들이 그 교수를 교수직을 박탈하라는 서명을 하게 되었습니다. 그래서 그 교수가 정직을 당했고 그런데 이 이야기가 전국적으로 이제 뉴스에도 등장하고 이야기가 전해지면서 7만 명 이상의 사람들이 그 교수에게
교수직을 복직시키라는 또 서명 운동을 하였고 결국은 그 교수가 복직이 되었습니다. 제가 하고자 하는 말씀은 우리 시대에 이 인종 간의 차이라고 하는 것에 정말 우리가 많은 강조점을 두고 이전에 보지 못했던 높은 수준의 갈등과 차별과 긴장을 우리가 경험하고 있다라고 하는 것입니다. 마틴 루터 킹 주니어 목사님은 이렇게 말했습니다. 저는 언젠가 저의 4명의 어린 아이들이 피부색이 아니라 인격과 성품으로 평가받는 나라에서 살게 될 것이라는 꿈을 가지고 있다라고 이야기했습니다. 때론 이 마틴 루터 킹의 이야기가 마치 우리가 생맹이 되어야 한다. 서로의 피부 색깔을 아예 무시하고 마치 없는 것처럼 여겨야 한다라는 말로 오해되어서 비판받기도 하는데 사실 마틴 루터 킹 주니어 목사님이 하고자 했던 이야기는 생맹이 되자라고 하는 것이 아니라 우리가 서로 다른 외모와 서로 다른 피부색, 인종의 차이를 뛰어넘어서 서로 사랑하고 이해하고 환영하고 공존하는 그러한 사회를 꿈꾸는 말이었다는 것을 우리가 알고 있습니다. 콜먼 휴즈라고 하는 학자는 마틴 루터 킹에 대해서 이렇게 말합니다. 마틴 루터 킹은 이렇게 말했습니다. 백인 우월주의만큼이나 흑인 우월주의 또한 위험합니다. 하나님은 흑인의 자유에만 관심이 있으신 것이 아니라 인류 전체의 자유와 모든 사람이 형제로 자매로 함께 살 수 있는 사회를 만드는 데 관심이 있으십니다. 라고 말했습니다. 1960년대 일입니다. 그래서 저는 성경이 말하는 것처럼 또 마틴 루터 킹 목사님이 말한 것처럼 또 현대 과학과 유전학이 말하는 것처럼 우리는 인류가 하나라는 사실을 기억해야 합니다. 그래서 우리는 그리스도인으로서 이 시대가 강조하고 이야기하는 이 인종 사이의 차별성과 그 다름을 지나치게 강조하는 것에 대해서 우리는 이 학자들이 말하는 이 신분리주의에 대해서 우리는 경계해야 합니다. 물론 그러나 동시에 우리는 인종차별의 문제에 대해서 인종차별이 실제하고 큰 문제라는 사실 또한 잊지 말아야 합니다. 누군가가 그들의 출신 때문에 어디에서 왔는지 또 신체적인 모습 때문에 무시당하거나 편견을 받거나 차별당하거나 사람들이 적대시하는 어떤 형태의 차별과 또 인종차별은 잘못된 것입니다. 그리고 교회는 그러한 차별과 분열과 아픔이 공유되고 치유될 수 있는 곳이어야 합니다. 교회야말로 우리가 우리들의 경험을 서로 나눌 수 있는 곳이어야 합니다. 저는 캐나다에서 자라났고 또 백인으로서 저의 어떤 외모 때문에 위협을 느끼거나 차별당한 기억은 별로 없습니다. 그러나 제가 포드 자동차 회사에서 일할 때 제 동료였던 웨인이라고 하는 친구는 그렇지 않았습니다.
그 친구는 흑인이었고 자메이카에서 태어나서 토론토에서 자랐습니다. 그 친구는 인종차별의 문제에 대해서 아주 깊게 생각하고 관심을 갖고 있었기 때문에 또 그 친구가 아주 신실한 기독교인이었기 때문에 기독교인으로서 또 흑인으로서 인종차별이 얼마나 실제적인 문제이고 또 극복되어야 할 사회적인 문제인지 많은 대화를 나누었습니다. 제 친구 웨이는 제가 경험하지 못했던 그러한 경험들을 했습니다. 경찰에 의해서 아무 이유 없이 잡히기도 하고 또 다른 방식으로 무시당하거나 차별당하는 경험들을 저에게 나누어지기도 했습니다. 저는 웨인이 경험한 것 같은 그러한 경험은 없었지만 저는 이런 기억들이 있습니다. 제가 미국에서부터 차를 타고 LA로부터 토론토로 운전해서 오는 중간에 저희는 전혀 연고가 없고 알지 못하는 동네에서 멈춰서 주유소에서 주차를 하고 또 음식을 조금 샀습니다. 그때 저희가 느낀 것은 저와 제 친구는 백인이었는데 저희 둘을 제외하고 모든 사람들이 다 흑인이었다라는 것입니다. 근데 그 경비를 보시는 분이 저에게 와서 너희들 이 동네가 어딘지 모르지? 여기 출신이 아니지? 라고 물어보시는 걸 물어왔습니다. 그래서 저희가 맞아요. 우리는 캐나다에서 왔습니다. 라고 이야기했더니 그분이 당장 차를 타고 여기서 떠나기를 요구했습니다. 문제를 일으키고 싶지 않다면 지금 당장 여기서 떠나달라고 하는 이야기였습니다. 비슷한 경험을 제가 미국 위스콘신에서 토론토로 오는 때에도 그러한 경험을 했습니다. 대학생이었을 때인데 디트로이트의 한 지역에서 기름을 넣으려고 차를 세웠습니다. 저희가 거기서 기름을 넣고 주유비를 이제 지불하려고 할 때 그 계산하시는 분이 이 근처에서 오신 분 아니죠? 라고 똑같이 질문했습니다. 그분이 문제를 일으키고 싶지 않으면 당장 차를 타고 고속도로로 가라고 이야기하는 것을 들었습니다. 또 다른 경험은 제가 아프리카 우간다에 방문했을 때의 일입니다. 소로티라고 하는 작은 마을에 선교지를 방문했을 때 일주일간 그곳에 머물면서 작은 마을들과 또 시장에 방문하기도 했습니다. 그 마을의 많은 사람들에게 저는 그분들이 처음 보는 백인이었습니다. 아이들이 와서 저를 만지기도 하고 제 피부를 만지기도 하고 머리를 만지기도 하고 하는 것들을 경험했습니다. 그리고 또 수요일 날 그 시장에 갔을 때는 정말 수천 명의 사람들 중에 제가 유일한 백인이었습니다. 정말 그 시장의 모든 사람들이 저에 대해서 이야기하고 있었습니다. 물론 저의 이런 경험은 여러분 중에 어떤 분들이 겪은 경험과는 전혀 다를 것입니다. 여러분 중에는 훨씬 더 아프고 또 힘든 기억을 가진 분들이 계실 것입니다. 저는 교회에서 우리가 이렇게 인종의 차이와 문화의 차이로부터 경험한 이야기들을 나눌 수 있는 자리가 되었으면 좋겠습니다.
briefly two texts in Acts that help us see how the 그리고 church cared about 적어도 embracing 교회에서는 diversity. 이러한 인종의 차이나 And 문화의 each of these texts 차이가 has to do with 우리를 leadership, the leadership of the church. 분리시키는 이유가 From 되지는 Acts 말아야 chapter 합니다. 6, there was the appointment of 사도행전의 deacons. 두 And 군데 why? Why did the 말씀만 church decide that they 간단하게 needed to 살펴보기를 appoint some 원합니다. deacons? It was because some of the Greek-speaking Jews 교회가 다양한 이 다양성을 포용하는데 어떻게 신경을 썼는지 살펴볼 수 있는 두 군데의 구절입니다. 먼저 사도행전 6장에서는 집사를 임명합니다. 왜냐하면 헬라어를 말하는 헬라인 그리스도인들 중에 특별히 헬라인 과부들이 이 음식을 나누어주고 식량을 나누어주는 데에서 그 마땅히 받아야 할 음식을 받지 못하고 있는 것을 보고 문제를 제기했고, 그래서 음식을 공평하게 분배하기 위해서 이를 감독할 7명의 집사를 세웠습니다. 그래서 사도행전 6장 5절과 6절에 7명의 집사를 세웠는데 그 이름들을 보면 흥미로운 것은 그 이름이 전부 헬라어 이름이라는 것입니다. 그래서 헬라인 과부들, 헬라인 미망인들을 돌보려면 그들을 이해할 수 있고 그들과 언어로 소통할 수 있는 헬라인 집사들을 세워야 한다라고 하는 것을 교회가 이해했다는 것을 우리가 볼 수 있습니다. 두 번째는 사도행전 13장의 말씀입니다. 사도행전 13장에서 우리는 안디옥 교회에서 교회 리더들을 세우는 모습을 보게 됩니다. 그 당시에 안디옥 도시는 이미 매우 다문화적인 도시였습니다. 거기에는 그리스인, 아시리아인, 라틴어를 사용하는 사람들, 유대인들, 아프리카 사람들 등 많은 지역에서 온 사람들이 그 도시에 살고 있었습니다. 그래서 이제 안디옥 교회가 세워지고 그 교회의 지도자들을 선택할 때가 된 것입니다. 그들이 누구를 세웠는가? 안디옥 교회의 선지자들과 교사들을 세웠는데 곧 바나바와 니게르라 하는 시몬과 구레네 사람 루기오와 분봉왕 헤롯의 동생 마나엔과 사울이라라고 기록하고 있는데, 이 시므온, 니게르라 하는 시므온은 흑인이었습니다. 그리고 구레네의 루기오는 북아프리카인이었고, very likely, it's believed, was a slave of the father of Herod the Tetrarch. Saul of Tarsus, well, we know he was from Asia Minor, Turkey today. Barnabas was from Cyprus. 사울은 소아시아에서 온 사람이었고 바나바는 사이프러스, 키프로스에서 온 사람이었습니다. 결국 이것이 우리에게 보여주는 것은 이 다인종, 다문화 도시에 위치한 안디옥 교회가 그 다양한 문화와 출신에 따라 리더들을 세웠다라고 하는 것입니다. 그 다양성이 교회 안에서도 대표되고 또 인정될 필요가 있다는 것을 우리에게 보여주는 것입니다. 저는 이 말씀을 생각하면서 우리 교회의 리더들, 목사, 집사, 또 장로님들에 대해서도 생각해 보았습니다. 우리 교회는 어떤 리더들이 있을까요? 우리 교회에는 캐나다에서 태어난 캐네디안 리더들이 있고 또 네덜란드에서 태어나서 캐나다로 오신 분들이 있고 프랑스인이 있고 독일인이 있고 한국인, 중국인, 싱가포르에서 오신 분, 이란에서 오신 분, 이집트에서 오신 분, 홍콩에서 오신 분들이 우리 교회의 리더십 가운데 있습니다. 여러분, 하나님의 은혜로 우리는 우리 교회 가족을 대표하는 이 교회의 지도자들이 감사하게도 이러한 다양성을 보여주고 있다는 것에 대해서 감사하지 않을 수 없습니다. 골로새서 3장에 보니까 거기에는 헬라인이나 유대인이나 할레파나 무할레파나 야만인이나 스구디아인이나 종이나 자유인이 차별이 있을 수 없나니 오직 그리스도는 만유시요 만유 안에 계시니라라고 말합니다. 교회는 우리가 세상에서 상상할 수 있는 어떤 모임 가운데에서도 가장
아름답게, 가장 눈에 띄게 Why? 한 가족된 인류의 연합을 보여주는 곳이 되어야 합니다. 왜요? 바로 예수님께서 하신 일이기 때문입니다. 에베소서 2장에 보니까 그는 예수님은 우리의 화평이시라 둘로 하나를 만드사 원수된 것 곧 중간에 막힌 담을 자기 육체로 허시고 둘로 자기 안에서 한 세 사람을 지어 화평하게 하시고 또 십자가로 이 둘을 한 몸으로 하나님과 화목하게 하려 하심이라. 원수된 것을 십자가로 소멸하시고 또 오셔서 먼 데 있는 우리들에게 평안을 전하시고 그로 말미암아 우리 둘이 한 성령 안에서 아버지께 나아감을 얻게 하심이라. 이것이 바로 교회의 모습입니다. 그리스도께서 하신 일로 가능하게 된 연합의 모습입니다. 여러분, 이제 우리가 계속해서 이 설교 시리즈를 진행하면서 이러한 세 가지 질문을 여러분에게 드리고 싶습니다. 여러분, 소그룹 모임에 속해 있다면 이 질문들을 여러분이 함께 나누셔도 좋겠습니다. 함께 식사하고 교제하는 그러한 때 여러분 서로 이런 질문을 한번 해보셔도 좋을 것 같습니다. Maybe in these occasions you could think about questions like this. And you can ask them why? Because, well, Pastor Andrew told you you can ask them. Share experiences of when you 여러분, felt judged. 이런 이야기들을 나눠 보십시다. 우리가 가지고 있는 문화적인 배경이나 또 출신 나라 때문에 때로는 우리의 생김새 때문에 피부색 때문에 소외되거나 차별을 느꼈을 때가 있으신지요? 그렇다면 그 경험이 어땠는지 나눠봅시다. 혹은 우리가 어떤 특정한 곳에서 온 사람들을, 다른 문화에서 온 사람들에 대해서 어떤 고정관념을 가지고 있지는 않은지, 혹은 여러분이 인종차별의 피해자가 된 적이 있지는 않은지, 그런 질문들을 우리가 혹시 서로 해볼 수 있지 않을까 생각합니다. 오늘은 이 루너 뉴 이어, 음력 설이어서 우리가 함께 이제 교회가 함께 모여서 점심을 같이 먹게 될 텐데, 혹시 그런 자리에서 여러분 이런 이야기들을 나눠볼 수 있을지 모르겠습니다. 이런 질문을 서로 할 수 있을지 모르겠습니다. There is only one race, the human race, the family of humanity created by God. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, together we say, Amen. 우리가 한 공동체가 되어서 서로를 더 잘 이해하고 더 진심으로 서로를 사랑할 수 있는, 하나님께서 우리를 하나 되게 하시고 한 인류로 만드신 것을 함께 경험하고 누릴 수 있는 그러한 우리 교회가 되기를 기도합니다. 여러분 잠깐 자리에 앉아 주시겠습니까? 우리가 찬양하는 동안에 김영준 목사님이 저에게 찾아와서 이렇게 이야기하는 모습을 여러분 보셨을 것 같습니다. 그렇게 해주셔서 감사하다는 말씀을 드리고 싶습니다. 저도 모르는 사이에 여러분에게 아픔을 드리고 상처를 입혔을 수 있다는 것을 제가 깨달았습니다. 어떤 분들에게는 이 인종차별의 경험은 너무도 깊고 고통스러운 경험이었을 수 있습니다. 그런데 제가 그러한 대화를 점심시간에 아주 캐주얼하게 다른 사람들과 이렇게 나눌 수 있는 내용인 것처럼 그렇게 이야기한 것에 대해서 죄송하다는 말씀을 드리고 싶습니다. 제가 이 주제를 너무 가볍게 여겨서 마치 우리가 그런 식으로 대화를 나눌 수
있을 거라고 생각하고 또 그렇게 말씀을 드린 것에 대해서 사과를 드립니다. 그렇게 저에게 말씀해 주셔서 감사합니다. 우리 중에는 이러한 것들이 너무도 깊은 아픔으로 또 슬픔으로 고통으로 남아있는 분들이 있을 수 있고 그분들에게는 충분한 시간과 신뢰와 또 성령의 인도하심으로 그러한 이야기들을 나눌 수 있고 나눌 수 있는 것임을 제가 기억합니다. 그래서 다시 한번 저의 어떠한 말로든 제가 불쾌감을 드렸거나 상처를 입혔다면 사과를 드립니다. 이제 함께 일어나서 하나님의 우리에게 주시는 복을 받으면서 함께 이 자리에서 이제 돌아가겠습니다. 여호와는 내게 복을 주시고 너를 지키시기를 원하며 그 얼굴을 내게 비치사 은혜 베푸시기를 원하며 그 얼굴을 내게로 향하여 드사 평강 주시기를 원하노라.